सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट्स के उपर। तो अज आप गल करांगे समाजिक विज्ञान विषय की जिहड़ा कि हैगा 7वीं क्लास के नाल संबंधित। तो इस दे विच आपां गल करनी हैगी है इतिहास विषय के बारे में। तो इहदे विच भी आपां गल करांगे धार्मिक विकास के बारे में जिहड़ा कि 800 हैगा जिसनूं मध्यकालीन युग बोलिया जांदा हैगा। इस टाइम ते आपां गल करांगे वख-वख धार्मिक संप्रदावां के बारे में ते उन्हां दे नाल संबंधित जिहड़े तीर्थ स्थान हैगे ने, रीति रिवाज जां फिर जिहड़ियां धार्मिक प्रथावां हैगियां ने उन्हां बारे में आपां गल करनी हैगी है। सब तो पहलां आपां गल करांगे उत्तरी भारत के बारे में ते फिर आपां गल करांगे दक्षिण भारत के बारे में। तो इहदे विच आपां देखना हैगा उत्तरी भारत विच धार्मिक प्रणाली अते संप्रदावां दा विकास ते जिहड़ा कि 800 तो 1200 ईस्वी का टाइम इहदे विच आपां लैके चलना हैगा। जिस आपां टाइम पीरियड की गल करते हैं इस टाइम तो उत्तर भारत के जिहड़े राजपूत शासक सीगे उन्हां दे द्वारा जिहड़ा धर्म अपनाया गया सी वो हिंदू धर्म सीगा। ते इस तो इलावा हिंदू धर्म के नाल संबंधित जिन्ने भी देवी देवते हैगे ने उन्हां दी पूजा उन्हां दे द्वारा की जाती सी। ते राजपूत शासकों के राजकाल की जेकर आप गल करते हैं तो इस टाइम तो जिहड़ा हिंदू धर्म है काफ़ी उन्नत आपको देखने मिलता है अवस्था के। तो उत्तरी भारत के जिहड़ा हिंदू धर्म है वो दो मतों के वंडिया गया सी, शैव मत ते वैष्णव मत। जिहड़े शैव मत वाले लोग हैगे ने वो शिव की पूजा करते हैं, जिहड़े वैष्णव मत वाले ने वो विष्णु की पूजा करते हैं। प्लस जिहड़े उन्होंने 10 अवतार हैगे ने उन्होंने पूजा की जाती है उन्होंने द्वारा। एक होर धर्म से जिसनूं शक्त धर्म बोलिया जाता है या फिर शक्ति धर्म बोलिया जाता है। शक्ति मत के जेकर आप गल करिए तो वो सारिया देवियाँ आ जांदियां ने जिन्हां दी हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा जिन्हां दी पूजा की जाती हैगी। इहदे विच पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, चंडिका ते अंबिका देवियाँ जो हैगियां ने उन्हां दी पूजा की जाती सी उस टाइम ते जेकर आप गल करिए बुद्ध धर्म या जैन धर्म की तो इस टाइम तो इहदा जिहड़ा प्रभाव है वो घटदा शुरू हो गया सीगा मध्यकालीन युग के टाइम ते। अगे आप गल करांगे दक्षिणी भारत के विच धार्मिक प्रणाली ते संप्रदावां दा विकास। ते टाइम पीरियड जिहड़ा सेम ही है 800 तो 1200 ईस्वी। मध्यकाल के विच आपां देखदे हैगे कि जिहड़ा दक्षिण भारत की जेकर आप गल करिए तो जिहड़े लोग हैगे ने उन्हां दे द्वारा हिंदू धर्म के नाल संबंधित जिहड़े देवी देवते हैगे ने उन्हां दी पूजा की जाती सी, जिहड़ी आपां इत्थे आम जनता की गल कर रहे हैगे। इस तो इलावा जिहड़े शासक वर्ग हैगा राजे हैगे ने वो बुद्ध ते जैन धर्म नूं जिहड़ा उन्हां दे द्वारा सरप्रस्ती दी गई सी, जां आपां कह सकते हैं कि उस टाइम ते दक्षिण भारत के जिहड़ा बुद्ध धर्म ते जां फिर जैन धर्म हैगा वो काफ़ी प्रफुल्लित अवस्था के सीगा, क्योंकि जिहड़े शासक हैगे ने उन्हां दे द्वारा उन्होंने सरप्रस्ती दी गई सी। ते इस दे चलदे जिहड़ा धर्म का जिहड़ा उस टाइम ते प्रचार प्रसार हो रहा सीगा दक्षिण भारत के विच। इस तो इलावा ईसाई ते जिहड़ा इस्लाम धर्म हैगा वो भी 800 तो 1200 ईस्वी के दौरान जिहड़ा इस्लाम धर्म भी भारत के आ चुका सी, क्योंकि आप देखते हैं 712 ईस्वी के जिहड़ा मुहम्मद बिन कासिम है भारत के उपर जो हमला करता है तो उसके नाल धार्मिक जिहड़े प्रचारक हैगे ने मुसलमान भारत के जिहड़े इंटर कर जाते हैं। इस दे नाल जिहड़ा इस्लाम धर्म है वो भी भारत के आपां नूं देखण नूं मिलदा है। इस तो इलावा होर भी जिहड़ियां धार्मिक लहरां सीगियां उन्हां दा भी जन्म हो चुका सी। इन्हां दे विच अलवार ते नायनार जिहड़े हैगे ने वो हिंदू धर्म जिहड़ा अगे देखण नूं मिलदा है दक्षिण भारत के आपां नूं दो संप्रदायां दे विच वंडिया होया। तो जेकर आप गल करिए नायनार लोग जिहड़े हैगे ने नायनार मत के नाल संबंधित हैगे ने उन्हां द्वारा शिव की प्रशंसा के जिहड़ा भजन गा के अपने मत का प्रचार किया जाता सी। जेकर आप गल करिए अलवार लोगों की, अलवार मत के अनुयायी हैगे ने वो भी जिहड़ा भगती गीत गा के जिहड़ा वैष्णव मत का प्रचार करते थे। इस तो इलावा लंगायत संप्रदा हैगी सी वो भी काफ़ी प्रफुल्लित सी उस टाइम पर, जां आप करिए सब तो प्रसिद्ध आपको देखने को मिलती हैगी है। तो इस टाइम जिहड़े अनुयायी हैगे ने इस संप्रदाय के वो शिवलिंग की पूजा करते सी। ते इस टाइम की जेकर आप गल करिए तो जिहड़े काफ़ी महान संत भी इस टाइम पर आपको देखने मिलते हैं। इहदे विच आपां सब तो पहला गल करांगे शंकराचार्य के बारे में। जेकर आप शंकराचार्य की गल करिए तो ये बहुत प्रसिद्ध जिहड़े संत होए ने ते उन्होंने अपने जिहड़ा संदेश दिता सीगा जिहड़ा मुक्ति की प्राप्ति के लिए जिहड़ा ज्ञान मार्ग एक सब तो चंगा साधन है। उस तो इलावा उन्होंने जिहड़ा मत सीगा वो अद्वैत सीगा। इसका अर्थ हुंदा है जिहड़ा परमात्मा ते जिहड़ा जीव है ये दोनों जिहड़े एक ही हैं ते ना कि इन्हां दे विच कोई अंतर है। अगे आप गल करांगे रामानुज के बारे में। रामानुज जिहड़े हैगे ने भगती लहर नाल संबंधित एक होर महान संत सी जिहड़े कि उस टाइम के दक्षिण भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये तमिल ब्राह्मण सीगे ते इस तो इलावा उन्होंने अपने चेलियां नूं भगती मार्ग का संदेश दिता सीगा। उन्हां दा मनना सी कि जिहड़ी परमात्मा की भगती हैगी है उहदे लई मनुख के अंदर जिहड़ा प्रेम ते शरधा की भावना जिहड़ी होनी वो जरूरी हैगी है। इस तो इलावा आप देखते हैं माधव जिहड़े हैगे ने उन्होंने कृष्ण की भगती का प्रचार प्रसार किया सी ते 13वीं सदी में उन्होंने वैष्णव मत का प्रचार किया सीगा। उन्होंने विश्वास सी कि जिहड़ा ज्ञान कर्म ते भगती द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जिहड़े 3 साधन हैगे ने मुक्ति का साधन हैगे ने। इस तो इलावा उन्होंने लोगों को पवित्र जीवन जिहड़ा बतीत करन दा उपदेश दिता सीगा। अगे आप गल करांगे दिल्ली सल्तनत के काल के बारे में। तो इहदे विच जिहड़ियां धार्मिक प्रणालियां सीगियां या फिर जिहड़े संप्रदाय हैगे ने उन्हां जिन्हां दा विकास हुंदा है उन्हां दी आप गल करांगे। इहदे विच जिहड़े मेन हैगे ने दो इस्लाम ते हिंदू धर्म आपां नूं देखण नूं मिलदे हैगे ने। ते टाइम पीरियड की जेकर आप गल करते हैं तो ये 1206 ईस्वी तो 1526 ईस्वी तक आपां नूं दिल्ली सल्तनत भारत दे विच देखण नूं मिलदी हैगी है। ते ये जिहड़ा टाइम हैगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो लैके
ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 570 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ 5 ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਮਾ ਤੇ ਸੂਫੀ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਵ ਮਤ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ, ਜੋਗੀ ਮਤ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਆਈ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਵ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਆਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਤਨਯ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ 1526 ਤੋਂ 1707 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ 1575 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਬਾਦਤਖਾਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਬਾਦਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤਖਾਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1579 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਬਾਦਤਖਾਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਨ-ਏ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਜਾਂ ਪੀਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸੌਰਾਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਦੂਮ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਹਰਾਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 1536 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਚਿਰਾਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਲਮਾ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।